السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ. السلام علیکم. اور فن موسیقی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد سریلے خان، ڈبے خان اور ان کے ہمنوا. زندگی تماشا بنی، دنیا دا ہاسا بنی. زندگی تماشا بنی، دنیا دا ہاسا بنی. گیس دا کنیکشن نہ ملیا، زندگی تماشا بنی. حالات حاضرہ پیش کیے ہیں جناب کو. سلام جنید صاحب، سلام آپ کو، سلام آپ کے ساتھ آپ کو بھی سلام. سلام 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 سلام. تنلے مولا عورت ویکھ کے تیری کیسٹ کیوں رک جاندی ہے؟ وہ شوق ہے کری سلام پیش کر انہوں نے تو گل مکا. بہت ہی شوق ہے بچہ جی کی تانوں دسیے جناب جنید صاحب. نیوز چینل کیا بتائیں آپ کو حضور. فقیر نہیں مانگنے کے لیے آ جائے، وہ آگے سلام کرے تو الٹا اس کو 10 دفعہ سلام کرتا ہے. سلام سلام خیر ہوگے خیر ہوگے. ایسا شوق ہے آدمی. ایک دفعہ پر گرمیاں تو آپ سمجھتے ہیں جس میں پت ابھر آتی ہے. پت ابھرنا، پت اور ابھرنا زبردست. پڑھیا اس موسم چ مینوں صرف ایکو گل چنگی لگدی ہے کہ کریلے آ جاندے. استاد جی پلیز گفتگو جاری رکھیں. ہاں جی مزہ بھی وچ لین دیو. جی کہنا جناب آرڈر تے آئی خیر ہوے جی. پروگرام ہے نو پرابلم. اوکے نیوز چینل. ہاں نیوز چینل. تو سرکار بات کر رہے تھے فقیرنی کی. جی جی ایسا شوخا ہے یہ ڈبے خان. فقیرنی مانگنے کے لیے آئی ہے پر گرمیاں دوپہر کا وقت اور چوک کے بیچ. پسینے سے شرابور فقیرنی. اور اسے دیکھ کے شیشہ نیچے کر کے گانا شروع ہو گیا ہے. تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے لہریں بھی ہوئی مستانی سے. وہ تو اللہ کا شکر ہے گاڑی میں مرحوم مستانہ صاحب بیٹھے ہوئے. اچھا انہوں نے کہا شوخے ڈبے خان شیشے اوپر کرو نیشا ہمک اندر آ رہی ہے. نہیں تیرے نال تے بڑی عزت بن دی ہے. یاد ہی جو تو انگلانی صاحب ال گئے سا انہوں نے انہوں ویکھ کے فٹاٹ بوئے کھول دیتے. جنید صاحب مولا ہم نوا شوخے صاحب یہ ہیں عطائی لوگ. مجھے تو مولا جانتا ہے کہ سب کچھ رب نے عطا کیا ہے. یہ پی سی میں ڈی سی لگے ہوئے. تینوں لوے مولا. 5 سٹار ہوٹل ایک ہے جناب، وہاں پہ آج کل میوزیکل انسٹرومنٹ بجاتا ہے. سبلا نہ لے کے منڈا آوے تے خالی پانڈے بھی بجا لیں. سر منہ سے بھی ساڈا حق ایتھے رکھو. without any support. جی سر. اور اگر ویل نہ کوئی دے تو بوٹی ضرور دے کے جاتا. اور بوٹی بھی اس قسم کی ہوتی ہے بکرے کا. وہ حصہ پیش کرتے ہیں اسے کہ 1.5-2 گھنٹے آرے لگا رہے. اچھا تو اسی 5 سٹار ہوٹل میں رہائش پذیر ہے؟ جی وہاں ٹکا ٹک کی آواز پہ ڈانس بھی فرماتے ہیں. سر وہ ٹک ٹک کی آواز ہی بولتے. ایک منٹ استاد صاحب، آج کل ہو کیا رہا ہے؟ آج کل جناب حالات حاضرہ پہ موسیقی دے رہے ہیں. اچھا جی ابھی کل ہی جناب خواجہ آصف صاحب وفاقی وزیر بجلی و پانی ان کے دفتر کے سامنے ایک گانا پھینک کے آئے ہیں. وہ آپ کی نظر بھی کرتے ہیں جناب. چاندنی راتیں چاندنی راتیں تینوں لے مولا گانا
पेश करना है, डां डां नहीं करनी। वो इसमें है, इसमें शोखिया इससे करो डां डां। और बेटे हमें शामिल होने की कोशिश नहीं करनी। मैं शामिल हो जाऊं जी? जी उस्ताद जी क्या तेरे कहें? सदके जावा बटुआ ने मुंडिया। शोखिया चांदनी रातें, चांदनी रातें, बिजली ना आए हम जागे, घर बन गए हवालाते। चांदनी रातें, चांदनी रातें, तकते तकते दिन ढल जाए, लाइट मगर ना आए रे। तकते तकते तररररर, शाम सवेरे पक्षी चल चल हाथ मेरा थक जाए रे। शाम सवेरे डेंगी ने मेरी नींद लूट ली, डेंगी ने मेरी नींद लूट ली। दिन भर मक्खियां सताए, बिल पड़ के यूं निकली चीखे, पुलिस ने मारी लाते। चांदनी रातें, चांदनी रातें, ओ चांदनी। जरा गौर करें, खां साहबों की दुश्मनी देखें। हाय डेंगी मक्खियां लाते। हाय हाय। अच्छा उस्ताद जी, ढोलक की आवाज तो आ रही है, ये हारमोनियम आपने सिर्फ मॉरल सपोर्ट के लिए रखा हुआ है? नहीं सर, ये कैलकुलेटर है, पैसे गिनते हैं। ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ ਸੋਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਛਾਲਾ ਨਿਕਲੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਆਪ जनाब इस वक्त मास्टर गुलाम हैदर लगे हैं मुझे। सरकार आजकल हालात हाजरा पे ही गौर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स। हाय करंट पूरे मुल्क में नहीं, मेरे अफेयर्स ही अफेयर। सुभान। और सर अब तो यकीन करना कि गाने भी इस किस्म के निकल रहे हैं जुनैद साहब के। नान जने मंगवा दे तू, कदी कदी गरीबां दा बच्चे ना कदी कढ़ाई दी फरमाइश नहीं करे। सर देखें ना देसी मुर्गा। हाय हाय हाय। सर ये गरीब होंगे, आई एम सोफिस्टिकेटेड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डब्बे खां मुगल। नान जने मंगवा दे तू, नान जने मंगवा दे तू, पान सिगरेट मंगवा दे तू, अंगूरों पे है रुमा। बेशर्मा बेशर्मा। उस्ताद जी बैठे ने समझ नहीं आउंडी करी। ऐसा शोखा है नामुराद, कुल 25 रुपए का इसका मेन्यू होता है। 15 रुपए के नान चने और 10 रुपए का पान, वो भी मिलते दूसरे की करनी है। पल्लियों मंगवा ला तेन ले मौला। अल्लाह को खैर मंगो उस्ताद जी, पल्लियों मंगवान साडे दुश्मन। हाय हाय हाय। नाज़रीन, उस्ताद साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ना मैं चांदी दी ना सोने दी, ना बिदल बरी बरात, मैनू धरती कली करा दे, नचा मैं सारी रात। हाय 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 हाय। उस्ताद जी आप बात कर रहे थे, बल्कि रोना रो रहे थे बिजली का, ख्वाजा आसिफ साहब के दफ्तर में। तो जी हमने क्या रोना रोना है जनाब, रोना तो बिजली का बड़े लोग ही रो सकते हैं। उस्ताद हम जी, तो उस्ताद जी। रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। क्या हम तो ये कहते हैं कि रोना है अपनी किस्मत में, रोएंगे बार बार। रोना है अपनी किस्मत में, रोएंगे बार बार। नहीं जी रोना क्या रोना है जनाब, हम तो सिर्फ गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते जो बिजली के रेट हो गए हैं, बिजली के बिल के ऊपर लिखवा दे, कमजोर दिल हजरात बिल ना पड़े। हाय बिल ज्यादा खराब होने की सूरत में मीटर रीडर से रजू करें, वो खुद ही ठीक कर देगा। हाय बिजली बचाइए ईवानों के लिए, सियासतदानों के लिए।
और ना आवाम तो लोड शेडिंग की वजह से तड़प तो रही है। बेईमान रोंदी पई ये आवाम, लीडर दे साडे नादान, इन्हां दा की जाना। बेईमान रोंदी पई ये आवाम, लीडर दे साडे नादान, इन्हां दा की जाना। बत्ती अद्धा घंटा आवे ते 9 घंटे जावे, साडी पानी वाली टैंकी सुक गई। ए बाबड़ा नू लत लग गई, आवाम कहे लत ये गलत लग गई। ए बाबड़ा नू लत लग गई, आवाम कहे लत ये गलत लग गई। ए बाबड़ा नू लत। असल में मौला जानता है कि ये लोगों को प्रॉब्लम होगी बत्ती की, हमारे घर में तो कनेक्शन ही नहीं है। जी 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 क्या बात है जी राजा परवेज अशरफ साहब, क्या कहने। ये तो हजूर थी बिजली की आहोजारी, और पेट्रोल की तरफ अगर आप तवज्जो दें तो अल्लाह माफ करे। बहुत बुरा ये जो अभी हालिया रेट बढ़े हैं उस पे हम क्या कह रहे हैं, पेशे खिदमत है। पेट्रोल डला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। पेट्रोल डला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। पेट्रोल की कीमत सुन के चक्कर आ जाए मुझको। टैंकी जो बुल कर वहां बैठे तो जेब पे चलता है खंजर। टैक्स समंदर इसके अंदर, टैक्स समंदर समंदर, 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 टैक्स समंदर। वो उस्ताद जी इसको कुछ हो गया है? मेरा ख्याल है लाहौर ले चलिए। मैं सुरीले खान तेनू लवे मौला चोरिया नशा एडा तू माया खान दा फूफी दा पुत्र। लो जी ख्वाजा आसफ साहब के ऑफिस से रुखसत हुए तो सीधा चले गए हैं नवाज शरीफ साहब की सदारती दावत पे, जहां जरदारी साहब को रुखसती की दावत दी जा रही थी। अच्छा। वहां पे जाके भी जनाब गाना पेश किया है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। घर जा मेरे जरदारी के, तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। जरदारी साहब भी आपको पता है फनकार आदमी है, उन्होंने भी अंदर से आवाज लगाई है। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। हमें सीटें मिली कम, गिरे एकदम धड़म, हमें याद रखना। आज बाकी जरदारी साहब जा रहे हैं। जी जी इस वक्त तो बेचारे गा रहे होंगे। छठ चली बाबला तेरिया में गलियां, इस्लामाबाद नू सलाम कर चलिया। उस्ताद जी जरदारी साहब तो बहरहाल आज चले गए ना, अब तो जो करना है नवाज शरीफ साहब ने करना, उनसे क्या कहते हैं आप? आई अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। बोले इंग्लिश, अल्लाह तो देख रहा है ना। न्यूज चैनल है ना, मुरादा बीच में अंग्रेजी छोड़नी पड़ती है। सरकार यही तो हम कह रहे हैं कि जनाब जरदारी साहब तो अब जा रहे हैं, अब मियां साहब को चाहिए कि गरीब आवाम की तरफ तवज्जो दें, गैस पानी बिजली की तरफ कुछ गौर करें, कुछ आटे दाल का बंदोबस्त कर दें, वरना सारी आवाम कहना शुरू हो जाएगी साथो शेर उते मोरा लवा के, साथो शेर उते मोरा लवा के, ते होरे मियां किथे रह गया। शेरा दे नारे लवा के, ओ शेरा दे नारे लवा के, ते होरे मियां किथे रह गया।
कल एक होटल च खान बड़िया गलती होई मैन्यू न पढ़िया कल एक होटल च खान बड़िया गलती होई मैन्यू न पढ़िया अज ते मंगाइया सन दाल रोटियां बिल जद वेखिया कलेजा सड़िया अज ते मंगाइया सन दाल रोटियां बिल जद वेखिया कलेजा सड़िया आटे दे रेट बता के दालां नू अग्गां लवा के ते खबरे मियां किथे रह गया सानू शेर उते मोरा लवा के हत्थां दे तोते उड़ा के ते खबरे मियां किथे रह गया मियां जी ताड़ी खैर होवे सातों शेर उते मोर लवा के आया आया उस्ताद लवा के लवा के शेर उते मोर लवा के हाय हाय ते खबरे मियां किथे रह गया खाद में आला खोए वाला मलाई वाला महंगाई नू ला ताला महंगाई दा सुन के हसदी पईए हाय सानू फिकर इस ਲਈ नहीं साडी रोटी कितों होरों आंदी पईए इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चलें अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है? ठीक है जनाब। हल्का सा ये डांस कर लूं? अभी इसका 2 दिन पहले तक इसके पाँव पे पट्टी बंधी हुई थी, अब ठीक हो गया लगता है ना, इसलिए तो यानी चला नहीं जाता, स्कूटर की किक मारी जाती है इससे। यार स्कूटर की किक बाएं पैर से मारते हैं, मेरे दाएं पे पट्टी लगी हुई थी। बात वो किया करो जो करने वाली होती है, एम फजूली ना नेपोलियन बोनापार्ट बना करो। हाँ दो गई क्या राइट साइड पे पट्टी बांधी हुई थी जी ना, जी जी। तो किक देखो कैसे मारते हैं ये लेफ्ट साइड। कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। अजीज साहब देखिए आपने क्या किया, इतना धुआं कर दिया। दिस इज बैड, आई एम सॉरी। इस एज में बस हो या इंसान, धुआं इतना ही होता है। देखो ये भाई जी वो रेस दिया यार, खड़ा करने से पहले स्कूटर को रेस दे लेते हैं ताकि दोबारा स्टार्ट करने में सहूलत मैसर हो और बंद ना हो जाए अचानक। यस जी शुरू करें खबरों की तरफ आए जी। श्योर। अजीज सदर जरदारी ने कहा है कि आइंदा वजीर आजम बनूंगा ना सदर बनूंगा। शाबाश। कानों पे हाथ रख के जोर से कहो नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ना सदर बनेंगे ना वजीर आजम बनेंगे, तो फिर मेरे अयी रह गए ना। ये क्या बात है? वैसे है दलेराना डसियन, बिल्कुल कह रहे हैं कि ना मैं सदर बनूंगा और ना वजीर आजम, मगर जरदारी साहब फिर SMS कैसे हो करेंगे? जरदारी साहब से ये तो पूछो ना कि कौम उनकी मेहनत समाजत कर रही है कि फौरी तौर पे सदर या वजीर आजम बन जाए। यार उनकी अपनी पार्टी जो है, उनके जो चाहने वाले हैं करोड़ों हैं यार, ऐसे तो ना करो। कितने करोड़ों हैं यार, जाके सिंध में देखो तो सही उनकी हुकूमत है। हद हो गई है तुम्हारे वाली। पंजाब में भी वो आज आ गए हैं, अब कुछ ना कुछ इधर भी वो फिर से खिंचतरू कर लेंगे। मगर वो जो अपना एतजाज एहसन साहब ने जलसा शुरू किया था ना, उस पे मुझे एतराज है। क्यों? उनको तो अपने हलके में कोई लिफ्ट नहीं कराता, तो उधर क्या जाने। पीपल्स पार्टी के पास 2-4 तो ऐसे चेहरे हैं जो गैर मतनाज़े हैं और मतलब इक्वली वो रिस्पेक्ट एंजॉय करते हैं पब्लिक में। मैं इसमें बिल्कुल नहीं लड़ूंगा तुमसे कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, बड़े बाइज्जत आदमी हैं और बड़े इंटेलिजेंट और अच्छे बंदे हैं एतजाज एहसन साहब, बिल्कुल। मगर जीतते नहीं है ना बेचारे। उनके महल्ले में कुकड़ की लड़ाई हो वो जीत जाता है, ये नहीं जीतते। ये कोई क्राइटेरिया नहीं, जीतता तो फिर जमशेद दस्ती है।
नहीं, ये तो जब शेख दस्ती तुम्हारा क्या ख्याल है, लीडर नहीं है? शाबाशी यार, मेरा तो लीडर नहीं है, तुम्हारा नहीं है, अपने इलाके का तो है ना। बहरहाल यरदारी साहब, आपने जनाब ये जो डिसीजन लिया है ठीक है, अब आप आ गए हैं इस्लामाबाद से, सारा कुछ अपना सामान समून उठा के डॉक्टर आसम और डॉक्टर सोमरू बैग में डाल के आप वापस आ गए हैं लाहौर। इधर आप सियासत शुरू करें, ठीक है, आपका पार्टी का जो सदर होगा वो अपना आपका ही होगा, आप ही होंगे वो, मगर हल्के फुल्के बयानात जारी रखिएगा, जरा SMS के जरिए दिल लगा रहता है। वजीर मुमलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली ने कहा है कि जादू की छड़ी नहीं जो 3 माह में पाकिस्तान बदल दें। बहुत अच्छे जनाब, आप क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं पाकिस्तान बदलने की आबिद शेर अली साहब? आप सिर्फ अपनी तबीयत बदल लें और साथ अपनी तकरीर बदल लें। सही। दोनों चीजें बदल लें तो आपको खुद ही पाकिस्तान में तब्दीली महसूस होगी। हद हो गई है, और किसी बुजुर्ग को ये बयान देने दें। अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बात नहीं की, आप बकरी क्रिकेट खेल के थक के बेंच के ऊपर बैठ के पैड तारते हुए बयान देना शुरू हो गए। हाँ, बुरी बात है ना। जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त जितना ये भाई तकरीरें करता था, पीपल्स पार्टी के पास क्या जादू का छड़ा था? जितनी जोर से ये किलता था बंदा, उस वक्त तो लगता था कि पीपल्स पार्टी के पास गटर निकालने वाला बांस है जादू का। देखो ना यार, अपनी बारी आई है तो हमारे पास नहीं है जादू की छड़ी, बस मेरी तबीयत है सड़ी। मुझे लगानी आती है सिर्फ तड़ी। कुछ भी कह दे। आगे बढ़ा सकते हैं इसको ज्यादा। तौबा। PIA के मसाइल का हल कल शायद की मक्खी लड़ी, ये भी कह सकते हैं। और वो मक्खी आज बेचारी मरी हुई है पड़ी। अच्छा जी, PIA के मसाइल का हल सिर्फ निजकारी है, शायद खाकान अब्बासी। क्यों जी? गड्डी ने धुआं मारना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ 3 महीने हुए। खाकान अब्बासी साहब, खुदा के वास्ते इसे गवर्नमेंट का ही रहने दें PIA को, और इसको ठीक करने की कोशिश करें। निजकारी रहने दें, आप अपनी एयरलाइन अलग चलाते जाएं। खैर है, किस चीज की निजकारी करेंगे? एग्जैक्टली। काफी कुछ खराब हुआ है और फिर सारा मुल्क ही अल्लाह माफी दे, अल्लाह ना करे नाजकारी ना करना पै जाए। अब टीवी रिमोट कंट्रोल से नहीं बल्कि आंखों से चलेगा। चीन की एक कंपनी ने आंखों से चलने वाला टीवी बना लिया। क्यों जी? ये चीन जो है ना, इसने कोई काम भी देखना, तुम ये इजादात में काम का नहीं करना। हर चीज पे पहले बैटरी लगा दिया, अब आंखों से चलने वाला टीवी बना दिया। ऐਵੇਂ बंदा मुंह ध्याने जाता जाता टीवी को देखे वो स्टार्ट हो जाए, दूसरा को परौना आके टीवी देखे कब लिया वो बंद हो जाए। बंदे की नजर कमजोर हो जाए तो उधर से टीवी की फोटो भी खराब हो जाए। किसी वक्त आंख में कुछ पड़ जाए, बंदा आंखें मलड़ी शुरू करे तो टीवी में हीरो हीरोइन को सोनमुखी हो जाए। धम 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 धम। चाइनीज ने इस इजाद से पहले इतनी साइंटिफिक और टेक्निकल कंसल्टेशन नहीं ना की होगी। किसी सियाने से पूछ लेना चाहिए। तुमसे और कौन से आना है? वही मैं कह रहा हूँ ना कि बंदा को पूछ ही लेता। कुछ चाइना में भी ये मिल ही जाते हैं बैटरी वाले। बंदा किसी वक्त चैनल चेंज करने के लिए ऐसे करे तो बीवी जूती उतार के शुरू हो जाए। उतरिया करीना कपूर को आका मारने। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, जुनैद साहब, ये जो यरदारी साहब की सदारत के ओहदे से रुखसती हुई है और ये जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं, दावतें दी गई हैं, कल हम इस पे तू मैं भी कर चुके हैं गो, लेकिन गो बुरा तो नहीं लगा आखिर पे गो कहना? नहीं, साथ साथ पूछ लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। बेशक बेशक। वो तू मैं तो की है हमने, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक हुआ है, जो भी हुआ है इसी तरह उनको रुखसत होना चाहिए, ये है वो है। कुछ कह रहे हैं कि हाँ वही यार 5 साल इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, अब अखीर पे उनको हमें सलामियाँ दे रहे हैं।
آپ کا یرداری صاحب کی رخصتی اور ان کے 5 سالہ دور پہ کیا اپنا غور و فکر ہے اور کیا آپ خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گے؟ سب کچھ تو ہم کل تو میں ڈسکس کر چکے ہیں. میرا صرف اتنا سا پوائنٹ ہے کہ نون لیگ نے جس طرح کی ان کو ریسیپشن دی ہے اس سے ایک انداز میں جس طرح کا ان کا دور حکومت تھا زرداری صاحب کا, ایک طرح سے ان کو انڈورس کیا گیا. اس بات سے احتراز کرنا چاہیے تھا. خدا نخواستہ میں بار بار کل بھی میں نے یہی عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ یہ طریقہ, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بے توقیر کر کے بھیجا جانا چاہیے تھا, لیکن اس طرح ضیافت دینا اور ان کی اس طرح تعریفیں کرنا یہ نامناسب تھا. اس کا مطلب ہے جو کچھ زرداری صاحب نے 5 سال کے دوران کیے آپ ان کو انڈورس کر رہے ہیں. میرا پوائنٹ صرف اتنا سا تھا. ہاں, اب یہ بات کہ زرداری صاحب کے 5 سالہ جو دور صدارت ہے وہ کیسا رہا, اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ اس کے بارے میں 2 آرا پائی جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ایک ہی رائے پائی جاتی ہے. وہ کون سی ہے جی؟ وہ سب کو پتا ہے. نہیں یار, میرا خیال ہے, مجھے بھی پتا ہے, مگر میرا خیال تم سے علیحدہ ہے. جی فرمائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی حوالے سے, محکموں کے حوالے سے, گورنمنٹ چلانے کے حوالے سے چلو تنقید بہت زیادہ ہو سکتی ہے, ایسے کر لیتے ہیں, مگر جمہوریت کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, ان کے وہ صدارتی اختیارات چھوڑنے کے حوالے سے بہت بہت بڑے کارنامے بھی ان کے نام ہیں, اور وہ ان کو اس پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. ایک حد تک میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ زرداری صاحب نے اپنے اختیارات وزیر اعظم کو تفویض کر دیے, یعنی سرنڈر کر دیے اپنے اختیارات, اور وہ اس لیے ان کے لیے بہت آسان کام تھا کہ وزیر اعظم بھی حکومت ان کی اپنی تھی, اس لیے یہ تو آپ ساتھ پھندنا لگاتے جائیں گے. نہیں, مزہ تب تھا کہ اگر حکومت کسی اور کی ہوتی پھر وہ اس طرح کر کے دکھاتے. لیکن میں مزہ لینے کے لیے آپ ان کا وزیر اعظم پرے کرانا چاہتے تھے. نہیں, میری بات مزہ کیا تھا, وہ آ گیا ان کا وزیر اعظم, بات ختم. میں بہت کوشش کر کے زرداری صاحب کو صرف ایک کریڈٹ دیتا ہوں, لیکن وہ صرف ایک کریڈٹ ان کے 1000 ڈس کریڈٹس پہ بھاری ہے. ایک ان کا جو کریڈٹ تھا اور وہ تھا میڈیا کو آزادی دینا. نہ صرف یہ کہ میڈیا کو آزادی دینا, مجھے اپنی پڑی نہیں, میں بتاتا ہوں. دیکھو, میں نے بڑے بڑے حکمران دیکھے ہیں, وزرائے اعظم دیکھے ہیں, صدور دیکھے ہیں, جو جب ایوانوں سے باہر بیٹھتے ہیں, جب ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں تو بہت بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ جناب میڈیا کی آزادی, میڈیا نے یہ دن دکھایا, میڈیا نے فلاں کر دیا. لیکن جب خود کرسی پر براجمان ہوتے ہیں تو ان کو میڈیا کی ہلکی سی تنقید بھی گوارا نہیں ہوتی, اور سخت سے سخت قدم اٹھانے سے بھی وہ گریز نہیں کرتے. یہ زرداری صاحب کا ایسا کریڈٹ ہے جو میرا خیال ہے کہ ان کی 1000 خامیوں پہ بھاری ہے, پردہ ڈال دیا. اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے میڈیا کے خلاف کچھ کیا نہیں, بعض اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ زرداری صاحب باقاعدہ ڈیلیبریٹ ایک ایفرٹ کر کے میڈیا کی تنقید کو برداشت کرتے تھے, اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے تھے. یہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ڈس کریڈٹس کی جو ان کی فہرست ہے وہ خاصی طویل ہے یار, خاصی طویل. میری رائے میں زرداری صاحب نے جو کچھ اپنے یعنی ملک کے ساتھ کیا, یا جو ملک کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو نہ روکنے میں جو ان کا کردار تھا وہ تو ایک طرف, لیکن میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی پارٹی کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا. یہ ان کا میرا خیال ہے کہ سب سے جو بڑا ڈسکریڈٹ ہے وہ ان کا اپنی پارٹی کے ساتھ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, بھٹو کی پارٹی, بے نظیر بھٹو کی پارٹی, بہت بڑی پارٹی, اس کو آج یا گورنر ہاؤس تک یا لاہور کے بلاول ہاؤس تک پنجاب میں محدود کر دیا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس کا جواب زرداری صاحب خود زیادہ بہتر انداز میں. اس حوالے سے اگر میں اپنا موقف پیش کر دوں تو آپ کو کوئی زکام تو نہیں ہو جائے؟ بالکل نہیں ہوگا جناب. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے, مین لیڈرشپ, وہ پہلی دفعہ سنبھالی تھی. اس سے پہلے ان کے پاس کہیں بھی ایسا تجربہ یا ایسی ذمہ داری نہیں تھی. ہاں البتہ وزارت ان کو ملی ہے 1 باری اور پتہ نہیں 2 باری, اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ لیڈر رہی ہیں, اور جتنی دیر بے نظیر صاحبہ لیڈر رہی ہیں یرداری صاحب کی مداخلت نہیں ہوتی. میں آپ کی بات کاٹ سکتا ہوں درمیان میں؟ درخت تو نہیں نا جو کاٹو گے تو مجھے غصہ چڑھ جائے گا. آپ الفاظ دیگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو
पार्टी चलाने का तजर्बा नहीं था, पहली बार उनको सदारत मिली, तो फिर मेरा सवाल ये है कि उनको किस हकीम ने मशवरा दिया था कि वो पार्टी की सदारत संभाले? ये काम पार्टी के किसी सीनियर रहनुमा को तफवीज कर देना चाहिए था। अगर वो हकीम ना मिले तो आपको हकीम ये जवाब दे दे। चले फरमाइए। इसका जवाब यार टिल्ले क्यों पड़ते? चले फरमाइए। बिल्कुल ही नफरत से शुरू कर देती हो तुम तो। नहीं एक दानिश की बात हो रही है, खुश हो क्या? ये कैसी बात कर रही है यार? अच्छा बताओ यार। देखो, उनकी बेगम साहिबा बीबी जो है वो बहुत बड़ी लीडर थी, वो शहीद हुई थी। उसका क्रेडिट जो है ना उनकी शहादत का, जाहिर है उन्होंने जान कुर्बान की थी, जान को की कुर्बानी जो है उसका फिर कोई रिजल्ट भी निकलता है, लोग उसका को मोल डालते हैं। वो इसी तरह हो सकता था कि उनके खामद बेटा उनका जो छोटा था वो बन गया था, वो चेयरपर्सन बन गए थे। यार वो छोटा था ना भाई, वो चेयरपर्सन बन गया था, शरीक चेयरपर्सन किसी और को बना देते, मखदूम अमीन फहीम को बना देते, रजा रब्बानी को बना देते। खुद वो आगे आके तो उन्होंने ठीक किया। एक उम्र के बंदे यही थे, ऐसी उम्र के जो चले अगर ठीक किया तो फिर होर चुपो। यार ये ना कहना और चुपो, तुम तो उर्दू बोलते हो। काम खाई हमें फजूल और चुप। मैं उर्दू भी बोलता हूँ, पंजाबी भी बोलता हूँ, सराइकी भी बोलता हूँ। आप लोगों ने वोट भी तो दिए थे ना, आप भी फिर होर चुपो। अब 3 महीने के बाद नून लीग के पीछे पड़ गए हैं, होर चुपो। इस तरह तो चुपने के लिए बहुत सारी चीजें निकल आई। बहरहाल मेरा तो यही नुक्ता नजर है कि यरदारी साहब बहुत देर तक लोगों को याद रहेंगे। दारी साहब पता लोगों को किस तरह याद रहेंगे? किस तरह? कि वे मेकू याद न रासी ऊंदे घर दा रास्ता। मुझे किस तरह याद नहीं रहेगा उसके घर का रास्ता? तेरा ते सारे जंगल आंदन, डू ते सारे दरिया, 3 तो जंगल आते और 2 दरिया। ये देखो हमें खाम खा यरदारी साहब की याद को जंगलों और दरियाओं में डाल के कॉम्प्लिकेटेड बना रहे। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बरादरम, कुछ हमारे व्यूअर्स ने एतराज़ किया है कि आप अपने ये जो जिसमें आप अपने व्यूअर्स के मेल्स और मैसेजेस पढ़ते हैं, इसका नाम हस्बे डाक बदल दें। वो कहते हैं डाक तो होती नहीं है, हस्बे मैसेजेस रख दें, हस्बे मेल्स रख दें। वो कहते हैं डाक तो होती नहीं, हालांकि डाक हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में आती है। व्यूअर्स जी, इसमें डाक भी होती है। अच्छा जी, पहली डाक जो है हमें जर्मनी से अरहान ने और सारा ने लिखी है। लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। हम हस्बे हाल के रेगुलर व्यूअर हैं। थैंक यू वेरी मच। हमने देखा है कि आप दोनों में जहानत का तनाजा रहता है। अस्तगफुरुल्लाह, मुझ पे ये वक्त भी आना था कि मेरा जहानत का तनाजा कैसे चलना था। क्या ये कहा तुमने? कुछ नहीं यार, मैंने अल्लाह से खैर मांगी है, और क्या यार। मैं को बेवकूफ या बोला नहीं हूँ। I am an educated man. No doubt. तो पूछ क्यों रहे हो? समझ आ गई ना? समझ आ गई ना। आइंदा इस तरह की बात ना करना। अच्छा सुने तो सही। अच्छा वरना? ओहो, फिर आप लोग तरला मिन्नत ही होता है बंदे का, वरना क्या होता है? अच्छा आगे तो सुन ले। उन्होंने कॉमन लफ्ज भेजा और कह रहे हैं कि आप दोनों में से जो ज्यादा तेज और देर तक ये दोनों लफ्ज बोलेगा वो ज़हीन। मसलन क्या लफ्ज है स्काइप और स्पाइक। स्काइप और स्पाइक। स्काइप स्पाइक। स्काइप स्पाइक। आप भी बोले जी साहब। स्पाइक। स्काइप स्पाइक। स्काइप स्पाइक। बच्चियों ने उनको वैसे बेवकूफ बनाना चाहा, वो बन गया बेचारा। स्काइप स्पाइक। स्काइप स्पाइक। स्काइप स्पाइक। स्काइप। दानिश बारे बनो पतंग लग रहे हो। यार ऐसे कह के दिखाओ ना। तो स्काइप स्पाइक। जल्दी स्पाइक। स्काइप स्पाइक। जल्दी जल्दी यार जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, और क्या? जितनी तेजी से मैंने कहा। नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। बेटे आप बताए में हम आपस में चेया ले रहे होते हैं एक दूसरे का, दोनों बुजुर्ग आदमी हैं, बुजुर्गों के साथ ऐसी शरारत नहीं करते। अच्छा जी, कराची से हमें प्रोफेसर जमील हयात लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम प्रोफेसर साहब। अजीज साहब, आपने वो बात दुरुस्त कर दी है कि इंसान जिस कंपनी में बैठता है उसका उस पर जरूर असर पड़ता है। अब जुनैद साहब भी अच्छी भली मजाक की बात कर जाते हैं, मगर मेरा सवाल ये है कि आप पर इनका असर क्यों नहीं पड़ा? इस पे तो इतना असर पड़ गया हुआ है, मुझे मोची ने बताया उसको चमोटा बनाना दे के आया हुआ।
کہہ رہا تھا یار 3 دن شو نہیں ہوتا تو بندہ چلو 4 پیسے ہی بانٹ لیتے. ان کے سوال کا جواب دو کیا کہ تم پر میرا اثر کیوں نہیں ہوا؟ بس تم نلائق آدمی ہو, میں پہلے ہی نلائق تھا, اثر کیا ہونا ہے؟ اور کیا کہتے ہیں کہ نلائق نو نلائق لڑے تے ویسے کنوں چڑھے. اچھا جی, سرگودا سے فاروق بن حارث لکھتے ہیں السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام فاروق صاحب. عزیزی صاحب, لیپ ٹاپ, گلاسز, موبائل, ان تینوں میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو جنید صاحب سے لے لی جائے تو وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ یہ تینوں چیزیں تو بیٹے رہنے تو اس کے پاس ہے, صرف چائے کا کپ اس سے چھین لو نہ اگر تو نہ اگر یہ چلا ہو جائے تو مجھے کہنا. دانشور کو 2-3 گھنٹے چائے نہ دو اسے ایک دم یاد آئے تو شدائی ہو جاتا ہے بیچارہ. اچھی بلی انگلش بولتا ہوا نا, I just want to say چاہ نہیں دین رہے اٹھا پھر میں نہیں دینی چاہ تو ہاں یہ تو چنگا لے پینڈی صحیح سا میں ہمیں گوڑا نہیں لب جاتی ہی چاہ سے مل جاتی ہی نا, ایک دم بیوقوف لگنا شروع ہو جاتا. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں نہ رہ سکتی, دانشور چائے کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور خاص طور پر جو جرنلسٹ لوگ ہیں نا, ہائے 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 ہائے. ناجی صاحب کے پاس ایک دفعہ میں گھنٹہ کو بیٹھا ہوں, ناجی صاحب یار 4.5 کلو چائے پی ہے انہوں نے. یار بزرگ آدمی ہیں اور ہیں بھی ڈاڈے مارنے ہی نہ شروع کر دیں مجھے. یہ کیا کہا تھا تم نے؟ راجی صاحب تو معاف کر دیں گے, انیک نہیں چھوڑے گا تمہیں. پھر انیک کو کہتے پھر ہوگے انیک انیک کیا کر رہے ہو. آپ نے دن ڈرامہ یاد کروا دیا سر. انیک تو اب ماشاءاللہ خود دانشور بن گیا ہوا ہے, وہ خود بڑی چائے پیتا ہے. نہیں ویسے نیر ناجی صاحب ماشاءاللہ ہمارے بڑے باکمال دانشور ہیں اور لکھاری ہیں. یہ واقعی جو لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں نا یہ چائے بہت پیتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. اچھا جی, امرین فاطمہ سیالکوٹ سے لکھ رہی ہیں السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام. عزیزی انکل, میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے. اللہ خیر کرے. میں حسب حال اتنا دیکھتی ہوں کہ اگر مجھے ٹیچر یا امی ابو سے بھی ڈانٹ پڑ رہی ہو تو ذہن میں آپ کی کوئی بات آ جاتی ہے جس سے ہنسی نکل جاتی ہے. آپ کو دیکھنا نہیں چھوڑ سکتی. آپ بتائیں میں کیا کروں؟ بیٹے سب سے پہلے ماں باپ, یہ یاد رکھو زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بعد سب سے پہلے ماں باپ ہوتے ہیں. ماں باپ کے سامنے اس طرح ہنستے نہیں بیٹا, کیوں سانوی نال جتیاں پوانیاں نہ میرے بیٹے. آپ یہ کیا کریں کہ والدین کی بات سب سے پہلے مانیں, اس کے بعد جو 3 دفعہ یہ رپیٹ ہوتا ہے, صبح 4 بجے بھی, پھر 10 بجے بھی, پھر دوپہر کو 4 بجے بھی, وہ ایسا ٹائم رکھ لیں جس پہ ماں باپ ناراض نہ ہو, بلکہ ان کو بھی بٹھا کے تو دکھائیں, ان کی بھی ہمیں دعائیں ملیں. بالکل, بڑی کمال بات کی ہے. تھینک یو ویری مچ. لیکن میں آج کی جو خوبصورت بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اشفاق احمد مرحوم کی ہے. اشفاق احمد صاحب کی کل ہی برسی تھی. بڑے کمال اور بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. اپنی کتاب زاویہ میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے, خوبصورت ہونا اہم نہیں, اہم ہونا خوبصورت ہے. واہ. ناظرین, اسی بات پر آج کا حسب حال ختم کرتے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.